What is the obituary in there? Yeah, get one. I have drive. Yeah, later. Yeah. En സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. ആകെ അല്പ നേരം മാത്രം എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാനാകെ അല്പ നേരം മാത്രം എൻ്റെ യാത്ര തീരുവാൻ. യേശുവേ നിനക്കു സ്തോത്രം, വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാൻ. യേശുവേ നിനക്കു സ്തോത്രം, വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാൻ. രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ളോർ നിശ്ചയം. രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ ഭാഗ്യമുള്ളോർ നിശ്ചയം. എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാൾ അടുപ്പം. എൻ്റെ യാത്രയുടെ അന്ത്യം ഇന്നലേക്കാൾ അടുപ്പം. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. എൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ബദ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു. We begin this graveside services with a word of prayer. Pastor Josh leading us in prayer. Father, we thank you for this wonderful time you have given us, O Lord Father. We could come together in this place to finally give our final farewell to our dear Uncle Benichan, O Lord Father. Lord, we thank you for the climate. Thank you for the wonderful weather you have given us, Lord Father. We thank you for your presence that had been with us during the viewing and also the funeral service, O Lord Father, at church. As we have come here in this graveside, Father, we pray for your presence and your protection to be upon our lives, Lord Father. We pray you may give us your favor and we may experience your presence, Lord Father. Let everything go in a well manner, Lord Father. Help us to cherish all the wonderful memories that we have with Uncle Benichan, Lord Father. We pray for your servant who is leading the service. Father, we pray for your favor and your presence to be with him, Lord Father. Help us to closely experience your presence, experience your love, and experience your grace as we finally bid our farewell to our dear Uncle, Lord Father. May your grace and mercy be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Dearly beloved, we gather here on this graveside to bid final farewell to Brother Philip Thomas, also called as Benny, born on May the 1st, 1958, and called home on July 9th, 2024. We now gather here to commit to the ground the mortal remains of this dear brother, a father, loving husband, brother, and friend, having finished his race, now gone to be with the Lord. Amen. We do that in the eternal hope that the unchanging Word of God gives us. And at this time, two portions of Scripture that talk about our eternal hope will be read. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം
1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസ്തവങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. 1 Corinthians chapter 15 verses 50 through 58, King James Version. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit corruption. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall raise incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality. Then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of the death is sin, and the strength of the sin is the law. But thanks be to God, which giveth us victory through the Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Also reading Revelation 14 and verse 13. Then I heard a voice from heaven saying, write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, let them rest from their labor, for their works shall follow them. ഇന്നു മുതൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ. The word of God is the only book that says, the living word of God, death is a blessed experience. ഈ ലോകത്തിലെ സകല സാഹിത്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും മരണത്തെ ഭയത്തോടെ കാണുമ്പോൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രം പറയുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാ. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താ? കാരണങ്ങൾ ഇതാ. ഒന്ന്, blessed is the death of a saint of God, because it is time for rest. Benichan has lived, I believe, 66 years of hard work, labor, pain, struggle, suffering. And now it is appointed unto him that he is relieved from all of that. Now in a place of rest, the Sabbath given by the Lord, only God can do that. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ മരണത്തെങ്കിലും പ്രത്യാശയോടെ പറയുന്നത് ഇത് ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു പദവിയാ. He is graduated into the eternal glory. But there is something that should make us think. The Bible says so sternly that their work shall follow them. That is for us. മരണം കൊണ്ടെല്ലാം തീരുന്നില്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ പിന്തുടരും. What is the greatest work that Benichan has done in his life? That is committed his life to the Lord. Amen. ഏതാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി? ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി അവൻ്റെ ജീവകാലത്തെ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. Benichan had that privilege of committing his life to the Lord, and therefore, though in much pain and tears, എല്ലാം വിചാരിച്ച് ചേച്ചി, Steffi and Stella, all of us know for sure
since he has done that work, now he is in the presence of the Lord. I leave you with this question. If you and I were to die today, or if the trumpet call of God is to be heard today, will we have that privilege? Can we surely say without a shadow of doubt, Amen. my last breath on earth is going to be my first breath in heaven? That is the assurance that we all should have. And therefore, though in pain, it is with great hope that we are going to lay to rest, to eternal rest, the mortal remains of our dear Benny Chine, and we together sing, Kartrukahalam Yugandhya Kalatil. ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിതത്തിൽ നാൾ പാർത്തലേ രക്ഷാപ്പെട്ടോരക്ക കരകൂടിയാകാശേ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണുമെൻ പേരു കർത്തൻ പേർക്കുരാപ്പകൽ അധ്വാനം ചെയ്തിങ്ങനെ വാർത്ത ഞാൻ ചൊല്ലിയിടട്ടെ തൻ സ്നേഹത്തിൻ പാർത്തലത്തിൽ എന്റെ വേല തീർത്തു ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എൻ പേരും. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോട് കൂടെ വരുത്തും. കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൊള്ളുവീൻ. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര പ്രധാന ദൈവ ദൂതശബ്ദത്തോടും കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവ ദൂതശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രിയ ബെന്നിച്ചായനും ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ പൊൻപുലരിയിൽ
ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ നാം തൻ്റെ മൃതശരീരത്തെ മണ്ണിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. Dust that you came from, you are the dust to which you are taken, and to the dust unto you shall return. മനുഷ്യ, നീ പൊടിയാകുന്നു, പൊടിയിലേക്ക് ചേരുമെന്ന വചനത്തിന് നിവർത്തിക്കായി പൊടിയിൽ നിന്നെടുത്ത ഈ ശരീരത്തെ പൊടിയിലേക്കും പൂഴിയിലേക്കും ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. പ്രിയ ബെന്നിച്ചായ, അല്പസമയത്തേക്ക് ബെന്നിച്ചായൻ്റെ പ്രിയമുഖം ഞങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തേജസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി, സമുദ്രവും ഇനിയില്ല. പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെ പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സിംഹാസനത്തിൽ ഒരു മഹാ ശബ്ദം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോട് കൂടെ വസിക്കും, അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും, ദൈവം താൻ തന്നെ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടിയിരിക്കും. അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. ഇനി മരണമുണ്ടാകയില്ല, ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകയില്ല. At this time, family first and then others. You may please lay the flower on the casket. It is only when all the services are done that they will come back and lower the casket. മണ്ണിലുറങ്ങിടുന്ന ശുദ്ധിമാന്മാ കാഹളനാദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ You can come closer. Come closer. It's okay. കാഹളനാദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ പെട്ടെന്നുയർത്തു വാനിൽ വാനിൽ ചേർന്നിടുമേ. തീരാത്ത സന്തോഷം, തീരാത്ത സന്തോഷം, തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ. തീരാത്ത സന്തോഷം, തീരാത്ത സന്തോഷം, തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ. ജീവനോടിപ്പൂതലെ പാർക്കും ശുദ്ധ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമാ നേരത്തിൽ ജീവാനോടി ഭൂതലെ പാർക്കും ശുദ്ധ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമാ നേരത്തിൽ ഗീതാസ്വരത്തോടും ആർപ്പോടും കൂടെ, ഗീതാസ്വരത്തോടും കൂടെ വിണ്ണൂലകം പോകും, വിണ്ണൂലകം പോകും, വിണ്ണൂലകം പോകും. ദൂതർ തുല്യരാം വിണ്ണൂലകം പോകും, വിണ്ണൂലകം പോകും, വിണ്ണൂലകം പോകും, ദൂതർ തുല്യരാം. But now you, O man of God, Brother Philip Thomas, go your way till the end. You shall rest and will arise to receive your inheritance at the end of the days. നീയോ ദൈവമനുഷ്യ, അവസാനം വരെ പോയിക്കൊള്ളുക. നീ വിശ്രമിച്ച് കാലാവസാനത്തിങ്കൽ നിന്റെ ഓഹരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും ഈ വഴിയായി പോകേണ്ടിവരാകുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ ബലവാൻ തൻ്റെ ബലത്തിലും ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിലും ജ്ഞാനി തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രശംസിക്കരുത്. എല്ലാറ്റിൻ്റെ സാരം കേട്ടുകൊള്ളുക. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക. അതാകുന്നു സകലർക്കും വേണ്ടിയത്. ആകയാൽ
എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും, നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ച് വരുന്നവരും ആയിരിപ്പീൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ, ഈ ഗ്രേവ് സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രത്യാശയോടും അങ്ങയുടെ ദാസൻ ബെന്നിച്ചാൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം തിരുവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയായി ഈ മണ്ണിന് ഏൽപ്പിക്കുകയാ. ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടെ പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു മിറക്കിൾ ഗ്രൗണ്ടാകും. മണ്ണിനോട് ചേർന്ന ഈ ശരീരം കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. കർത്താവെ, അവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഞങ്ങൾ മണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. രജനി ചേച്ചിയെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ആശ്വാസം, ധൈര്യം, സമാധാനം അവരോടുകൂടെ ഇന്നും വേദനയുടെ അടുത്ത ദിനങ്ങളിലും കൂടെ ഇരുന്ന് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തുവാൻ കൃപ ചെയ്യണം. ദൈവസഭയ്ക്ക് സ്തോത്രം, കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം, ദൈവജനത്തിന് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളും കർത്താവേ, ബുദ്ധിയോടെ വിവേകത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവനാളുകൾ ദൈവഭയത്തോടെ കഴിപ്പാൻ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി. ക്രിസ്തുവേശുവിൻ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും വിട്ടുപിരിയാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തര സാന്നിധ്യവും നാം എല്ലാവരോടും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെയും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവജനം അവരുടെ വിശുദ്ധ കരവും ശബ്ദവും ഉയർത്തി ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. The graveside services are done here, and we are so far keeping our time. Immediate family will stay just for a couple minutes, and I request everyone else, please go to your cars and please come to ICA Fellowship Hall, where we will have food and fellowship with each other. Once again, on behalf of Thomas household, thank you for your prayers and support. God bless you all. Shalom. Thank you, Chris. I made them ring it wide so that you can straight there. Okay. Thank you. You guys have enough room for everybody, right? Good.